Thank you for joining us for this workshop. Здравствуйте, добро пожаловать на мой семинар. I will begin by opening us in prayer. Давайте мы начнем с молитвы. Father God, thank you for another day of your mercy. Дорогой Отец, спасибо Тебе за еще один день полный милости. Father, thank you for each of the families that are represented here today. Бог, спасибо Тебе за каждую семью, которую Ты привел сегодня. And we invite your Spirit to be with us as we have this conversation. И мы просим Тебя, Дух Святой, снизойди на нас в этом обсуждении. I pray that we would leave more encouraged and full of faith. Бог, мы просим Тебя о том, чтобы Ты вдохновил нас и укрепил веру. And we ask that you would help us use the tool of writing to lead our children closer to you. Бог, пусть этот инструмент письменной речи приблизит наших детей к Тебе. In Jesus' name, amen. Во имя Иисуса Христа. Аминь. So first I would like to begin by getting to know you a little better. Я хочу начать с знакомства с вами. I want to know what ages of children are represented by you as parents. Мне хочется понять, с какими детьми вот мы сегодня имеем дело, возраста ваших детей. So how many of you only have children under the age of 5? У Raise your кого hand. дети в возрасте до 5 лет? Поднимите, пожалуйста, руку. До 5 лет. Okay. How many of you have children 10 and younger? У кого дети до 10 лет? Okay. And how many of you are here because you have children that are teenagers or older and you would like to У кого learn how дети to help them? подростки? Кто хочет понять? Спасибо. Excellent. That's helpful to me to see that there is a big variety in the ages of your children. Я понимаю, что большой разброс по возрасту у нас. So I hope that I will have some information to help you whether your children are 3 years old or whether they are 16 years old. И я надеюсь, что будет информация полезная для тех, у кого дети в возрасте 3 лет и у кого подростки. As you know, my youngest child is 4 and my oldest child is 17. Младшей моей 4, младшему 4 года, старшей 17. And there are so many things we can do in our homeschool to help our children love writing even before they are able to read. И даже до того, как дети умеют читать и научатся читать, мы можем начать с ним практиковать письменную речь. So, I will offer you some very practical ideas for little ones and for middles and for olders. И у меня будет предложение по поводу младшего возраста и среднего и старшего возраста детей. If you've been homeschooling for more than about 2 months, then you know how it is to be an insecure homeschool parent. И если вы занимаетесь домашним обучением больше 2 месяцев, то вы знаете, как много неуверенности в сердце появляется. I think every parent has areas of weakness that bring fear that you are not doing a good job teaching your children. У каждого родителя есть своя область, в которой у него абсолютно нет никакой уверенности. Это его слабое место, и поэтому он боится за конечный результат обучения. There are some parents that fear teaching math. Кому-то страшно преподавать математику. If that is your area of fear and weakness, raise your hand. Кому страшно преподавать математику? Поднимите, пожалуйста, руку. That is my area of fear and Мне weakness. тоже страшно, это мой страх. But in America, the complaint I hear most often is that teaching writing is the hardest skill to teach. Но в Америке больше всего жалоб по поводу, как научить писать. There are more programs online for math and videos for math. Занятия математики в онлайне можно много найти всяких уроков. And for science as well. Кстати, естественной науки тоже много уроков. But teaching creative writing and persuasive writing seems to be harder for American homeschool families. Но по какой-то причине американским семьям сложнее всего научить письменной речи. Raise your hand if this is one of the hardest areas of your homeschool. Поднимите, пожалуйста, руку, если это для вас представляет огромную сложность. So it seems like you are similar to American families. Ну, судя по всему, различия не так уж велики между американскими семьями и русскими. In our homeschool, I have had much more confidence about teaching my children the skill of writing than I have any other subject. Для меня это предмет, в котором я больше всего уверена, в преподавании которого. I think it is because I love writing and speaking myself, so it seems to come more natural than science or math.
Причина, скорее всего, кроется в том, что мне самой очень нравится писать, мне нравится говорить, выступать, и для меня это сильная область, поэтому это легко мне дается. But before we begin with the practical advice, I would like to ask you a question. What is the purpose of teaching writing to your Но children? прежде чем мы приступим к практическим советам, у меня вопрос большой. В чем смысл, зачем нужно научить ребенка писать? So why are you motivated? What motivates you to teach your children to write well? Почему вы хотите научить ваших детей писать? В чем ваша цель? It helps to think. Okay. Это инструмент, которым они могут пользоваться. It's a tool they'll be using in the future. Right. Выражение мысли на письме, чтобы он мог сам выразить, написать. We want them to be able to formulate their ideas and to put it into writing. Yes. Those are all excellent reasons. Это потрясающие примеры целей хороших. And as I was thinking of reasons, many of those came to my mind. Когда я думала, зачем это надо мне, это были мои причины в том числе. I would say my first motivation to teach my children to write well has to do with this scripture verse. Причина, по которой я очень хотела научить своих детей писать грамотно, это стих из Писания. So you can read 1 Peter 3:5. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Many times we have to defend our faith verbally, Зачастую нам приходится защищать свою веру устно, but writing can be an excellent way to persuade others of truth as well. но письменность – это способ на письме доказать свою веру точно такой же, как и устно. And so in our family, we use writing as a skill to teach our children to think logically, В нашей семье письмо – это способ научить детей размышлять логически. to make a defense for a belief or a conviction that they have, Если у них есть какое-то убеждение, они должны быть в состоянии на письме это выразить. but we also want to teach writing creatively. Но мы хотим, чтобы они по-творчески могли к этому подойти. Because God has given the great gift of imagination to His creation, Бог дал потрясающий дар своему творению, дар воображения. and imaginative writing can be a great way to use that gift and glorify Him. И когда мы на письме используем воображение, это способ прославить Бога еще. Many of the ideas that I'm going to present to you come from the educator Charlotte Mason. Очень многие идеи я почерпнула у автора Шарлотты Мейсон. She was a British educator in England at the turn of the century. В 19-20 веке это был потрясающий просветитель. And her methods led to a shift between a utilitarian view of education to giving our children a feast. И ее мышление перешло от просто утилитарного, чему-то научить ребенка, к тому, чтобы ребенок научился наслаждаться. So if some of these ideas pique your interest, I would encourage you to read some of the works of Charlotte Mason. Если вам будут интересны какие-то мои идеи, я предлагаю вам обратиться к первоисточнику, к Шарлотте Мейсон. And the terms narration, И у нее есть такой термин, который она использует, это изложение или повествование. and living books, which are concepts she spoke of often. И одна из концепций, самых популярных, известных ее, это живые книги. So to begin with, there are two aspects to teaching our children writing. Есть два разных аспекта в обучении письму. And let me pause here. I also want to say that all of these notes are uploaded on the VK page, or on the, VK page in a PDF form. И просто небольшой вступить в такое слово, что все эти слайды есть в ВКонтакте, выложены в формате PDF, вы можете их загрузить. But like I said, there are two aspects to teaching writing. Но два аспекта в обучении письму. The first aspect is the mechanics of handwriting. И первое – это просто правописание, чтобы почерк обрел ребенок. Obviously, our children cannot compose an essay until they're able to shape the letters on paper. Понятно, что написать сочинение ребенок не сможет, если у него нет каллиграфического почерка. And so Charlotte Mason talked much about this idea of copy work in order to develop the skill of handwriting.
И один из методов, каким образом Шарлотта Мэйсон добивалась почерка, как детям научиться писать, это научиться копировать. And I imagine you probably already are practicing this in your home. И, возможно, у вас есть вот подобный навык, да, по прописям ребенок пишет. Maybe it is through a workbook that they copy letters back and forth. Может быть, это реально пропись, где он просто копирует буквы с одной строчки на другую. But there are many ways to do copy work in your home, especially with copying scripture. И очень много есть способов научить ребенка писать, например, переписывать Писание. So this is clearly one of the first skills that our children must learn. Это один из первых навыков, которые должен обрести ребенок. The second here I have written is composition. И второе – это умение писать сочинения. And I have 5 aspects of written composition that are important to learn. И есть 5 аспектов того, как можно написать сочинение. We have spelling, vocabulary, sentence structure, arrangement, and elocution. Орфография, лексика – это развитие словарного запаса, структура предложений, организация и ораторское искусство. As you can see, these 5 skills are quite complicated, and asking an 8-year-old child to do all 5 is very overwhelming. Эти 5 навыков, безусловно, очень трудны в освоении, и ожидать, что у вас 8-летний ребенок все 5 овладеет, всеми 5 овладеет сразу же, невозможно. And I'm convinced that most children who hate writing hate it because they were asked to do all 5 of these things all at once. И я так объясняю ненависть к письму детей, что их заставляли сразу всеми 5 этими навыками овладеть одновременно. And even before these 5 skills comes the skill of invention of ideas in their mind. Но до того, как они обретут эти навыки, есть определенный навык, как им придумать что-то в голове. Этот навык будет первым. So my first piece of advice would be never ask your children to do all 5 of these skills at once. Break them into small pieces for them. И мой совет – никогда не работайте над всеми 5 навыками у своего ребенка одновременно. Разбейте их по времени. So I would like to show you how to break down these skills in very bite-sized pieces, starting with a 2 or Можно 3. начинать работать над этими навыками поочередно. Before our children learn to have written composition, I think they need to learn how to have oral composition. Мне кажется, что прежде чем просить ребенка написать сочинение, мы можем попросить его составить сочинение устно. In this way, we separate the mechanical skill of writing and we invite them to speak out ideas that they create in their mind. Это позволяет нам развести навык фактического письма и способности свои идеи изложить словами. And this oral composition is also called oral narration. Иногда мы называем это устное изложение или устное сочинение. If your child is able to create a sentence, they are old enough to start narration. Если ваш ребенок говорит полными предложениями, то он уже может составить устное сочинение. So a 2-year-old should be able to do very small pieces of oral narration with you. Уже в 2-летнем возрасте вы можете ожидать, что ребенок небольшое устное сочинение поможет рассказать. Here are 6 steps to oral narration that I will let Lena read straight through. И вот 6 шагов по достижению или по работе над устным пересказом. Первое. Выберите хорошую живую книгу. Второе. Читайте вместе в уютной обстановке. Третье. Прочитайте небольшой отрывок и попросите ребенка рассказать вам все, что он сможет вспомнить о том, что сейчас прочитал или услышал. Четвертое. Старайтесь удерживаться от перебиваний, они могут быстро охладить пересказ. Пятое. Помогите ребенку не просто повторять слова, которые вы только что прочли, а озвучивать идеи или принятые решения. Шестое. Обсудите идеи, сформировав мнение о поступке персонажа книги. So my son Owen is 4 years old, Моему сыну Оуэну 4 года. and he cannot even write a full sentence. Он еще пока предложение полностью написать самостоятельно не может. But often I will sit on the couch with him, and maybe I will read him a fairy tale from Aesop's Fables. Например, мы можем сесть вместе с ним рядом на диванчике, и я прочитаю ему притчу Эзопа.
I will only read him maybe 3 pages of the fairy tale, Ну, я, может быть, 3 страницы максимум прочитаю. and then I will shut the book Я закрываю книгу. and say, Owen, tell me what you just heard in this book. Я говорю: Оуэн, расскажи, о чем ты сейчас услышал? And in the beginning, this is very hard for a child to do. И вы должны понимать, что сначала ребенку это очень трудно дается. But after time, he begins repeating back to me what he heard in the book. Но постепенно он начинает формулировать мысли о том, что он услышал из книги. And notice the 5th step, I discourage him from just telling me the facts. I want to hear him tell me ideas or choices that the characters made. Обратите внимание на 5-й пункт. Я не хочу, чтобы он просто повторил слово в слово то, что он услышал. Я хочу, чтобы он рассказал о той идее, которую он услышал в этом рассказе, о том, может быть, выборе, который стоял перед героем. In the beginning, he will only tell me the facts. But as he gets more mature, he will give me new ideas. Понятно, что начинает он, конечно, с простого пересказа слова событий и фактов, но постепенно он может усвоить и ухватить идею и рассказать мне идею из книги. And I will take our conversation deeper by asking him, do you think that was a good choice that the main character made in the story? И обычно я перевожу пересказ на более глубокий уровень, когда задаю вопрос: как ты думаешь, это был правильный выбор, который сделал герой в этой истории? And this practice of discipline begins to train his mind to invent ideas and thoughts. И поскольку мы делаем это регулярно, у него возникает этот навык, что необходимо формулировать эти идеи и облекать их словами. Sometimes I do this with him while we are driving down the road. Иногда мы можем по пути куда-то в машине обсуждать это. I will even do it about movies that we watch, not just books that we read. И мы, кстати, говорим не только о книгах, которые мы прочитали, мы можем обсудить таким образом фильм, который посмотрели. There is a Batman cartoon that my little boys love to watch. Например, мой малыш обожает смотреть про Человека-паука, есть мультик. So I will say, tell me about the cartoon that you watched last night. What happened in the story? И я задаю ему вопрос: что вчера вечером делал Человек-паук в мультике? Расскажи, что там произошло? And then I will ask him, do you think that was the wise choice for this character to make? А потом я спрашиваю: как ты думаешь, это мудро было, тот поступок, который он выбрал? And by doing this, he is learning oral composition. Когда он отвечает мне на мои вопросы, он учится навыку устного пересказа. So that when the time comes for him to write a story, he already knows how to invent thoughts in his mind. Поэтому, когда я прошу его записать свои мысли, у него уже есть навык формирования идей и мыслей в своей голове. I believe many boys hate to write because they develop the fine motor skills of writing later in life. Мне кажется, что большинство мальчиков ненавидят письмо, потому что их моторные навыки письма развиваются немного позднее. Even my son Calvin, who is 10, has a difficult time writing a whole paragraph. Например, даже у меня у сына Келвина, ему 10 лет, ему сложно переписать параграф. So sometimes I will use oral composition and he will retell me a story. Поэтому иногда я использую этот навык устного пересказа. Я задаю ему вопрос, он пересказывает мне. And I will be his secretary and I will write down all of the fun ideas that are invented in his mind. И я буду работать секретарем, буду записывать все потрясающие идеи, которые приходят ему в голову. I always tell my children, every famous writer had a secretary. Я говорю: вы знаете, у каждого знаменитого писателя был секретарь. So it's okay, I will be your secretary, for as long as you want me to be your secretary. И пока ты хочешь видеть меня своим секретарем, я буду счастливо записывать твои замечательные мысли. And by doing this, I am separating the skill of physical writing from the invention of ideas that's very fun to them. И я поэтому развожу эти два навыка, навык письменной речи и вот этого изобретания идей в своей голове. I truly believe it is impossible to help your child too much by being their secretary. Вы знаете, мне кажется, что я ничего не испорчу, если буду помогать своему ребенку в качестве секретаря. Because eventually they will say, give me the pencil, I want to write it myself. Я абсолютно убеждена, что наступит момент, когда они скажут: слушай, все, отдавай карандаш, буду сам писать.
But maybe that is not until they're 10 or 11 or 12, and that's okay. И мы не знаем, в каком возрасте это произойдет. 10 лет, 12, это не важно. Because at that point, they love inventing ideas. Потому что к этому моменту они полюбили саму вот эту вот идею, навык, что-то придумать в своей голове. So there will be a time to transition them from oral composition to written composition. И вот наступает момент, когда вам нужно перейти от устного пересказа к письменному пересказу. And here on the board we have 3 signs that your child is ready to move on to their own written composition. Каковы же признаки готовности ученика уже к письменному пересказу? So the first sign is that they're fluent in oral narration, which shows that their mental process is in place. Первое, они бегло справляются с устным пересказом, что показывает, что умственные процессы уже сформированы. The second sign is that they're comfortable in handwriting technique, so they don't have to concentrate on forming letters as well as inventing content. Второе, они освоили техническую сторону письма, и им не нужно сосредотачивать внимание одновременно и на написании книг, и букв, и на содержании. And the third sign is they have a good mental storehouse of spelling words because of all the copy work and transcription that they've done. У них хороший умственный запас правильного написания слов, сформированный переписыванием. So when you see these 3 things at work in your child, maybe it is time for them to pick up a pencil. И если вы видите, что у ребенка все эти 3 навыка присутствуют, может быть, вы уже переходите к карандашу. But if you force a pencil into their hand to invent new material before these 3 things happen, your child may hate to write. Но если вы перейдете к этому этапу слишком быстро и дадите карандаш в руку для записи мыслей, которые еще даже не сформированы, у ребенка может быть стойкий неинтерес и даже ненависть к письму. I still think it's important for them to use a pencil for copy work before they're ready. Безусловно, им нужно будет использовать письмо для того, чтобы копировать буквы, копировать слова. And they may not like copy work. Maybe they will say, no, I don't want to write down that Bible verse. That is too long. Знаете, дети обычно, конечно, никто не любит писать. Они все время жалуются, я не хочу переписывать этот стих из Библии. But I tell my children, every day we do copy work. You don't have a choice. Just do it fast. Вы знаете, я своим детям говорю очень просто. Сделайте побыстрее. Вы же знаете, что все равно это задание будет. Просто быстрее пиши, и ты свободен. Sometimes they will copy down 1 Bible verse from Proverbs a day. Иногда все, что им нужно, это переписать 1 стих из книги притч в день. Or maybe they will copy down the history sentence that we are memorizing for our history studies. Или, возможно, им нужно будет записать одно предложение из учебника по истории, который мы сейчас проходим, этот материал. So copy work is the only time I have them use a pencil before these 3 skills are in place. Поэтому единственный случай, когда мои дети используют письменность до того, как они освоили все 3 эти уровня, это для того, чтобы копировать что-то, переписывать. So once they are ready to begin their written narration, here are 4 steps that you can do to begin the process. Вы поняли, что ребенок готов к тому, чтобы переходить к письменности. Вот 4 шага перехода к этому письменному пересказу. The first step is to start really small. Начинайте с малого. Do not ask them to write a 3-paragraph essay because that will be very overwhelming. Если вы попросите написать из 3 абзацев сочинения, это слишком много для ребенка. Second, you need to offer writing prompts for them to stir up new ideas. Второе, это делайте подсказки, помогите им какие-то идеи сформировать. Third, you should keep a spelling notebook for your child. Третье, заведите личную тетрадку правильных написаний слов. Each of my children had a spiral notebook with the alphabet written on each page, A, B, C. And then they filled in every word they misspelled, always got put in their spelling notebook. У каждого из моих детей есть тетрадочка, в которой на каждой страничке написана буква алфавита. И они туда, на эту страницу, записывают те слова, которые они написали где-то неправильно. Они записывают в эту тетрадку слова правильного написания. И они проверяют сами себя. And that was a very good way to discover what were the commonly misspelled words in their mind. И я таким образом понимаю, какие же слова они чаще всего пишут неправильно. And then the 4th stop is do not stop oral narrations, as they're still very important.
Четвертое, не забрасывайте устный пересказ, поскольку навык устного пересказа также очень важен для ребенка. Because the written narrations will require so much effort relaxing, so keep them to doing both of them. Письменный пересказ требует огромного количества усилий для ребенка. Устный пересказ доставляет ему удовольствие, поэтому оставьте то, что доставляет удовольствие вашему ребенку. The second suggestion here is to offer writing prompts for your child. Что я имею в виду, когда говорю «делайте подсказки»? So here are a couple examples of the type of writing prompts we use in our home. Какие подсказки я использую? This side has what I call letter starters. Слева это идея подсказки для начала письма. Как мне начинать письмо кому-то, которое я пишу? Writing letters to a friend or a grandparent is an excellent way for your child to practice their writing. Самый потрясающий способ работать над письменной речью – это предлагать ребенку писать письма своим родственникам и друзьям. I used to have my children write 2 letters every week. Мои дети всегда пишут 2 письма в неделю, каждый. And they kept asking me, how do you spell, how are you? How do you spell, dear grandma? И вот ко мне они все приходили. Мама, скажи, я забыла, как писать, дорогая бабушка? Скажи мне, как писать, дорогая, дорогая. Я не помню. And I got tired of answering them, so I created a piece of paper that had suggestions for sentences for writing letters. Я устала от того, чтобы всем бесконечно отвечать, как это пишется, поэтому я составила так называемую рыбу письма, да, основные слова, которые используются в письме. On the right column, there are suggestions for creative writing in response to a book we've read. Второе – это запуск пересказа, то есть с чего начать пересказ какой-то истории или книги, которую мы прочитали. Сопоставьте 2 персонажей, то есть это предложение, что делать ребенку для устного пересказа или письменного. Какие сведения помогли тебе понять, что произойдет? Расскажи о причине, о ее следствии. Расскажи, что было смешно. Расскажи, что произошло по порядку. Опиши грустный момент. Что в Библии говорится о том, что мы прочитали. Опиши страшный эпизод. Что нового ты узнал? Почему персонаж поступил именно так? Какую связь с предыдущими уроками ты подметил? So when I have my children writing, it's almost always in response to a book we've read. Мои дети, когда пишут, они пишут свое мнение по поводу книги чаще всего. Because if I just give them a blank piece of paper and say, write me information about elephants, Потому что если я своему ребенку даю чистый лист бумаги и говорю, напиши все, что ты думаешь по поводу слонов. they will sit and look at the paper and say, what do I know about elephants? I don't know anything about elephants. И мои дети обычно смотрят на этот чистый лист бумаги, уставятся и такие, я ничего не знаю про слонов, что я? Я ничего не помню про слонов. But if we read the Chronicles of Narnia together, Но если мы прочитали хроники Нарнии вместе, and I say, write me a story about Lucy and the White Witch, я попрошу, напиши мне про Люси и белую ведьму. they already have so many vivid ideas in their mind because we read a living book together. Мы только что прочитали живую книгу, и поэтому у них миллион идей в голове. There is a time to write a report about elephants, Понятно, что, может быть, нужно будет написать доклад про слонов когда-то. but using living books is much more exciting than a report from an encyclopedia. Но ребенку намного интереснее написать про книгу, которую он прочитал, чем написать доклад, используя энциклопедию. So most of our writing in our family is in response to excellent literature. Поэтому в нашей семье обычно дети пересказывают, пишут сочинения по мотивам книг, которые прочитали. Because every child loves a good story. Потому что всем детям нравится история, не правда ли? So I use that as a bridge to get my children excited about writing. И поэтому книга служит таким мостиком для того, чтобы это удовольствие ребенка выразилось на бумаге. So now I would like to tell you about 2 writing curricula that will be translated into Russian very soon. Я хочу рассказать про 2 учебных пособия, которые скоро уже будут переведены на русский язык, касающихся именно развития письменной речи. Many of you heard Irina Shemolina talk about classical conversations. То есть Ирина Шамолина говорила про классическое образование. And there are 2 curricula that classical conversations did not invent.
Есть две программы, которые не были частью классического образования, but they use, and it will be translated into Russian in the next year for Russians to be able to use also. но в течение вот этого года они будут переведены на русский язык, и они будут доступны. However, with the information I am about to give you, you could start using these concepts right now before it is even translated. Но то, что я вам расскажу сегодня, вы можете пользоваться этим еще до того, как эти программы будут выпущены по-русски. The first program is called Institute for Excellence in Writing. Первая программа называется «Институт превосходного письма». And this is a screenshot of the website. И это фотография того веб-сайта, на котором он будет опубликован. This is definitely the most popular writing curricula that Americans use. Это, наверное, самые популярные средства, самые популярные программы, которые пользуются домашники в Америке. But the method is so simple to explain, and you could use it tonight with your children. Но метод настолько прост, что вы сегодня вечером уже сможете это делать со своими детьми. How many of you have ever heard of Ben Franklin? Кто из вас слышал Бенджамина Фрэнклина? Слышали? He was a very famous forefather of America, Он один из отцов Америки, and he was a very excellent writer in American history. и в американскую историю он вошел как превосходнейший писатель. When Ben Franklin was asked, how did you learn how to write? Because his parents were not educated. Его родители не были образованными, поэтому когда ему задавали вопрос, а как ты научился писать так прекрасно? He told this story as an answer. И в качестве ответа он рассказал вот эту историю. When he was 12 years old, he began working at a newspaper. В 12-летнем возрасте он поступил в типографию. And it was his job to arrange the tiles on the printing press to print out the newspaper. И его первая работа была наборщиком, то есть он буковки составлял в граммку. And he loved to read the stories and the articles that were in the newspaper. И ему очень нравилось читать газетные статьи, которые он набирал. So he told himself, someday I will be a great writer and I will have an article in this newspaper. И он сказал, ведь мечта у меня есть когда-нибудь, чтобы мою статью напечатали в газете. So he would take the newspaper with him after work and bring it home. И он газету, которая напечатана, брал с собой домой. And he would pick his favorite article in the newspaper. Он выбирал самую потрясающую, интересную для себя статью в газете. And he would read the article and write an outline of the main information on a separate piece of paper. Он читал эту статью и рядом выписывал основные пункты, основные мысли. He would just write the key words and the key ideas that were in the article. Он выписывал ключевые слова, ключевые идеи, которые составили эту статью. And then he would fold up the newspaper and put it away. Потом он складывал газетку, убирал. And use his outline and try to reproduce the article. И он пытался воспроизвести эту газетную статью просто по своему плану. He did this hundreds of times over and over until he could write the article even better than the original article. И он одну и ту же статью переписывал сотни, десятки раз, пока не достигал такого же уровня, как газетная статья изначально. And in this way, a 12-year-old boy taught himself to be one of America's most famous writers. И именно таким способом он стал одним из самых удивительных писателей Америки. So, Institute for Excellence in Writing is based on the same idea. И вот Институт превосходного письма взял эту идею как основу. Here's an example of how it works. Вот пример, как это работает. Most children love fables. Большинство детей обожают притчи. And you start with Aesop's fables, which are they known in Russia? Ну, вы знаете, притчи Эзопа, все читали. So I would sit down with my children. Басни Крылова. Давайте возьмем Басни Крылова. Or it could be any Russian fable Yeah. as well. Yes. Басни Крылова возьмем. So I would give you the example. This is a fable called The Ant and the Dove. И вот у нас есть басня про муравья и голубя. А муравей приполз на берег реки, чтобы напиться. Муравью не повезло, он упал в воду и чуть не утонул. Голубь сидел на дереве, свисающем над рекой. Он оторвал лист, бросил его в воду рядом с муравьем. Муравей забрался на лист и доплыл до берега. Позже на то место пришел охотник и начал ставить ловушку для голубя. Муравей подполз и укусил охотника в ногу. Он закричал от боли. Голубь понял опасность и улетел.
So I would begin and read a very short fable like this with my children. То есть я прочитаю подобный вот коротенький рассказ, короткую басню со своим ребенком. And I would say to them, do you think we could write this fable and make it even better than it already is? Я говорю, как ты думаешь, сможем ли мы написать басню лучше, чем это? So I'm giving my child an idea to begin with. I'm not expecting them to come up with their own idea. И я понимаю, что самому ребенку придумать что-то новое будет очень сложно, поэтому я даю изначальную идею. There are 8 sentences in this fable. В этой басне 8 предложений. So I would get a blank piece of paper out and write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on the Поэтому я paper. беру чистый лист бумаги, пишу цифры в столбик от 1 до 8. And I would tell them, you get to pick 3 or 4 words for each sentence so that you will remember what that sentence was about. Я говорю, ты выбираешь 3 или 4 слова для каждого предложения, чтобы ты запомнил, про что же было предложение. So if I asked you that question, what 3 words would you pick from the first sentence? То есть первого предложения, какие 3 слова вы выберете? An ant, a river, a drink. Okay. What 3 words would you pick from the second sentence? Какие 3 слова из второго предложения? Муравью не повезло, он упал в воду и чуть не утонул. He fell into the water. Okay. So I did the first 5 sentences for you. Вот я сделала первые 5 предложений, вам подсказочку. I didn't do the last 3, but I thought this would give you an idea of how to make a keyword outline for this fable. Как сделать для этой басни примерно основные слова выписать, да, 3 слова. So together with my student, we would make this outline together. И вот мы с моим ребенком составляем эти ключевые слова, выписываем. I use this system every week with Noelle, who is 12, and Calvin, who is 10. У меня для Ноэл и для Кэлвина это работает 10 и 12 лет, соответственно. Noelle always wants to write her own outlines because she loves to write. Но Ноэл обожает писать, поэтому она сама пишет всегда. But Calvin does not like writing, so he says, please be my secretary. И обычно Кэлвин приходит и говорит, так, секретарь, пиши. However, he loves coming up with crazy, silly ideas to write about. Ну, кстати, идеи-то ему запросто приходят в голову самые сумасшедшие. And so we make the outline together. Мы вместе составляем опорный конспект. And then we hide the original fable, so they cannot see it anymore. Потом я прячу оригинал, чтобы его уже перед глазами не было. And then I tell them to tell me the story again. И потом я прошу, расскажи мне эту историю заново. In your own words, tell me the story. Своими They словами. even want to change it to a horse and a dog instead of an ant and a dove. Вы знаете, иногда они меняют даже главных персонажей. Иногда появляется собака и лошадь. And that is very fun for them to recreate the fable in their own words. И они своими словами пересказывают эту притчу. Это доставляет им огромное удовольствие. So we use this process of keyword outlines over and over and over. Вот мы постоянно пользуемся этим методом опорного конспекта. This is an example of creative writing, but you can also do it with a report. Безусловно, это такое творческое письмо, но такой же способ можно использовать для написания докладов. If I asked my children to write 1 paragraph on elephants, Например, если я попрошу ребенка своего написать 1 абзац про слонов, we would find a very well-written paragraph on elephants, maybe on the internet. мы найдем в интернете какой-то рассказ, возьмем 1 параграф про слонов. And I would give it to them and say, write a keyword outline with all the important facts about elephants. И я даю этот текст своему ребенку и говорю, выпиши, пожалуйста, опорные слова, ключевые слова. And then we would put that paragraph away and they have many ideas from which they can write. Мы убираем оригинал с глаз долой, и ребенок по своим опорным словам восстанавливает и пишет новый рассказ. Sometimes I even let them draw pictures instead of writing words on their keyword outline, which they think is very fun. Иногда я разрешаю им картинки рисовать вместо того, чтобы писать слова опорные. Для них это тоже огромное удовольствие доставляет. And this is a simple example of a 1-paragraph story. И это самый простой пример такого из одного абзаца истории. But maybe I want them to write a 5-paragraph report on elephants. Предположим, я хочу, чтобы они составили доклад про слонов из 5 абзацев состоящий. Then we might find an article from the internet and make 5 different keyword outlines with all of the information we pulled out of the article. Вот я беру какую-то статью в интернете, и мы из этих 5 абзацев
выбираем опорные слова в каждом предложении. But if your child is between 6 and 10 years old, I would only stick with fables and make it very fun and creative. Но вот для детей в возрасте от 6 до 10 лет я бы посоветовала взять басни или истории и использовать их. And as they become older, you can expect more of a serious composition from them. Но с возрастом вы можете ожидать более высокого уровня и сложность повышать. So this is the program that we use in our house for kids younger than 12 years old. И эту программу мы используем для детей в возрасте до 12 лет в нашем доме. Now I want to tell you about a high school program that I use for my kids 13 and older. Но для детей в возрасте от 13 лет и старше я использую другую программу для старших классов. It is called The Lost Tools of Writing. Называется «Утерянные методы письма». And you will see a similarity in the methods, only it becomes more sophisticated for older students. Безусловно, есть схожие моменты с первой программы, но он становится более сложным. Again, we are using high-quality literature to inspire thoughts and ideas in them. Для того, чтобы зажечь новые идеи, лучше всего использовать хорошую книгу. And I have seen this process bear much fruit with Tally and Asher over the last 2 years. Последние 2 года я использую эту программу с Тали и Ашером, и мы добились достаточно хорошего успеха. The woman who created Classical Conversations, her name is Lee Bortons. Женщина, которая написала классическое образование, ее зовут Ли Бортонс. And this is a quote from her that has made me think a lot in these last 2 years. И за последние 2 года я очень много раз возвращалась к этой цитате. Цель чтения – помочь читателю косвенно испытать на себе действия персонажей, чтобы научиться суждению и добродетели. Литература и сочинения позволяют юным учащимся набираться мудрости и добродетели посредством вымышленных примеров, укрепляя таким образом силу воли, чтобы противостоять искушениям в реальной жизни. So, as homeschooling parents, we want to shelter our children from the effects of sin in the world. Мы, как родители, которые забрали детей на домашнее обучение, мы хотим, безусловно, сохранить своих детей от тлетворного влияния мира. And for younger children, that is so important. И для детей младшего возраста это, безусловно, очень важно. But as they get older, we know that we must somehow prepare them for sin in the world. Но когда дети взрослеют, наша задача меняется. Нам нужно подготовить их к встрече с грехом этого мира. And many of the books we read involve characters that make sinful choices. И очень многие книги, которые мы читаем, герои этих книг совершают неправильные выборы. So these books allow our children to live vicariously through that character for a moment. И хорошая книга позволяет вжиться в этого персонажа и прожить его жизнь вместе с его неправильными выборами. They allow them to put themselves in that character's shoes and begin asking questions about morality. Они как бы влезают в шкуру этого персонажа и задают себе вопросы морального характера. And when they practice using that judgment and virtue, the goal is that it would strengthen them to resist temptation if they're ever put in that position. И поэтому, когда им нужно вот эти навыки суждения, добродетели практиковать, задавая себе вопросы, они будут работать над своей силой воли. So I think this is an excellent method for a high school student to begin asking hard questions. И этот метод позволяет вам задавать детям очень сложные вопросы. So I will share with you 7 steps that the Lost Tools of Writing curriculum uses to make that happen. И вот 7 шагов или 7 способов, 7 методов, которые можно применять для этого действия. So the first step, again, is to choose a living book to read. Первое, это, конечно, выбрать живую книгу для чтения. And I have a few examples that I will share with you as we walk through these steps. И я поделюсь теми книгами, которые я читала со своими детьми. But first, I'll just explain the steps. Сначала я объясню все шаги, а потом мы посмотрим на конкретный пример. So after you have read the book, I have my children think of 4 or 5 moral choices that were made during the story. После прочтения книги я прошу своих детей выписать и вспомнить 4-5 случаев нравственного выбора, которые
стоял перед персонажем. And we will discuss these choices to see which of them is the most interesting or intricate. И мы обсуждаем эти примеры для того, чтобы выбрать самый интересный, самый интригующий нас выбор. And then they will decide on one choice to write their essay about. В результате этого обсуждения они выбирают один выбор, по которому они пишут потом сочинение. The fourth step is to form a should question about that moral choice. Четвертое, это нужно сформулировать вопрос в данной ситуации, который начинается со слов «следует ли?». And then the fifth step is to make an affirmative and a negative chart for all the reasons that character should have done it and all the reasons they should not have done it. И после этого ребенок составляет таблицу, 2 колонки, и в одной он аргументы в пользу этого решения выписывает, в другой против этого решения. And my student is not allowed to form their own opinion until they have made a very big chart with all of the affirmative and negative reasons. И я обычно не разрешаю ребенку иметь свое мнение по поводу этого выбора, пока он не выпишет все возможные свидетельства и доказательства в пользу того, следовало бы этот выбор делать или не следовало. And then after we make our affirmative negative chart, they get to decide which side do I agree with most. И после того, как есть свидетельство в пользу полезности или моральности этого выбора и против морального такого основания, только после этого ребенок может выбрать, а он согласен с этим выбором или нет. And then I will have them write a 3-paragraph persuasive essay with their main reasons that character made the right or the wrong choice. И после этого только ребенок пишет сочинение, состоящее из 3 абзацев, которые его точку зрения подтверждают, что следовало персонажу совершать такой выбор или не следовало. So I will give you a few examples in Несколько literature. примеров из литературы. There is a book called The Hiding Place, which is a story about Corrie ten Boom during the Jewish Holocaust. Есть книга, написанная «Убежище», про историю Кори тен Бум во время нацизма. Maybe you know The Diary of Anne Frank, that book. Может быть, вы кто-то читал дневник Анны Франк. Похожая книга, да. It's a very similar book. Похожие 2 книги. It is a story about Christians who protected the Jewish people during the Holocaust. В 2 словах, эта история, как христианка во время Холокоста создавала убежище, сохраняла евреев, спасала их жизни. But many times these Christians lied to the authorities about the Jews that were hiding in their home. Но очень часто этим христианам приходилось врать властям по поводу тех евреев, которых они спасают. So this creates a very interesting moral dilemma. Is it okay to lie in order to protect life? И вот у нас есть моральный выбор, очень сложный выбор. Можно ли лгать, если ты совершаешь хорошее, благое дело? This was one of the issues that Asher decided to write about in our homeschool. Например, последнее сочинение, которое Ашер написал вот у меня, было на эту тему. And he made a should question. Should Corrie ten Boom have lied to protect life? И вот таблица, которую составил Ашер, у него вопрос звучал так: следовало ли Кори тен Бум лгать властям по поводу евреев? And he had all of the affirmative reasons. Yes, she should have lied. И вот у него были доказательства того, что да, ей надо было лгать, и это было правильно. And he had all of the negative reasons. No, it is never okay to lie. И с другой стороны, у него был список доказательств, почему это неправильно лгать, что лгать нельзя. When Asher was writing this essay, he was spending so much time in the Bible reading. How do I know? Is it okay to lie to protect life? И это заставило Ашера просто постоянно читать Библию, чтобы ответить на вопрос, а можно ли лгать вообще, в каких ситуациях можно лгать, и лгать запрещено или разрешено. And he found 6 examples in Scripture where people lied in order to protect life, and it was commended as a good thing. И он нашел 6 примеров в Писании того, когда люди солгали, и Бог похвалил их за это. Which in the beginning, his thought was, no, it is never okay to lie, no matter what. Хотя начинал он работу с того, что лгать вообще нельзя ни при каких условиях. But that is why they are not allowed to form an opinion until after they have made the advantage-disadvantage chart. Именно по этой причине я не разрешаю иметь свое мнение до того, как они не рассмотрят все свидетельства в пользу
положительное или отрицательное этого решения. And then he wrote a persuasive essay trying to convince others of his position. И вот он написал сочинение, которое убеждало других людей в правильности своей точки зрения. We also read Tom Sawyer this year and did the same process with it. У нас тот же самый процесс касался и Тома Сойера, который мы прочитали в этом году. If you remember Tom Sawyer empathy from the townspeople. Помните, ему пришлось притвориться мертвым, сфабриковать свою смерть для того, чтобы сострадание со стороны жителей города получить. So that was one of the moral choices that we wrote down. И вот это был моральный выбор, который мы собирались обсуждать. Tom Sawyer also bribed his friends to collect tickets to get turned in for a prize at church. Или, например, что он выдавал деньги для того, чтобы повысить посещаемость своей ярмарки. And so we wrote down, is it okay to bribe your friends to collect tickets? Например, у него был один такой выбор, можно ли давать взятки друзьям для того, чтобы достичь какой-то цели. And then we discussed these choices and decided what is the best thing to write about. И вот у нас было несколько вариантов выборов, и мы обсуждали, какой же выбор стоит, на самом деле, о котором стоит написать. You could read the book Crime and Punishment and do this process with it. Возьмите «Преступление и наказание», и вот составьте список тех моральных выборов, которые там были. There are so many moral choices that are involved in that book. Как раз в этом-то романе огромное количество моральных выборов. Very dark. Yes, very true. Maybe that is not a good idea for a young child. Ну, может быть, не в раннем возрасте стоит писать сочинение по этой книге. But the Chronicles of Narnia have many interesting moral choices that were made in the book. А в книге «Хроника Нарнии» персонажи делают очень много моральных выборов. As you can see, this is a process that you don't need to buy an expensive curriculum. You can just use the steps. И вам не нужно какое-то особое учебное пособие для того, чтобы делать это. Вы просто берете любую живую книгу и следуете этим шагам. In our family, it has been very rewarding to see how much these ideas have made my children love writing. Вы знаете, благодаря этим идеям мои дети полюбили писать. Both Tally and Asher are currently writing novels that they hope to publish someday. И Ашер и Тали сейчас в процессе написания романов собственных, которые надеются когда-нибудь опубликовать, кстати. And I think that is an excellent way to spend your free time, even if their stories never get published. И даже если они никогда не увидят свет, эти романы, это самое потрясающее время провести свободное время, не правда ли, способ занять свободное время? I think it's very easy to squelch a love of writing in your child by introducing too many steps too soon. Хотя очень легко привить ненависть к письму у ребенка в раннем возрасте, если начать работать над всем одновременно. So I would encourage you to take all of the skills necessary and break them into small pieces. И поэтому я вам предлагаю в своем уме все эти навыки написать и разделить их во временном континууме. Starting with basic copy work, начинайте с простого переписывания, then on to oral composition through retelling stories, потом устный пересказ, then on to written narration as they write down ideas of fables, потом сочинение по материалам каких-то басен, скажем, and then on to something more sophisticated like persuasive essays on morality. и потом вы можете уже переходить к таким вот сочинениям, которые будут убеждать в правильности своей позиции. So these are the ideas I wanted to present to you today. Вот все, что я хотела вам рассказать сегодня. Do you have any thoughts in response or any questions? We have a couple minutes till У we're вас finished. есть вопросы или какие-то комментарии? Вика, поняла. У меня вопрос. Вот старшие дети, есть ли какая-то проблема? Все-таки это сначала надо прочесть Тома Сойера или «Преступление и наказание». Есть какая-то вот проблема в самом прочтении? So do you have problems reading books, for example, before writing with children? I'm sorry. So do you have problem with them reading? We do a lot of reading aloud in our family. Мы в своей семье очень много читаем вслух. Like probably 5 to 8 hours a week, at least. Может быть, от 5 до 8 часов в неделю, по крайней мере. Чтение вслух родителями, да? Parents read. Yes, where Scott or I are reading Да, aloud. родители очень много читают. Либо я, либо Скотт, мы читаем вслух своим детям. So if they are not an independent reader, we will read out loud to them. То есть, если не очень беглый ребенок читает, мы читаем вслух.
Calvin is 10 and he is not a strong reader. Например, Келвин в свои 10 лет, он не очень бегло читает. But he has heard all 7 of the Chronicles of Narnia books and all 3 of the Lord of the Rings books out loud by us. Но мы уже прочитали все 7 хроники Нарнии, 3 братства кольца, мы все это уже прочитали. And probably 6 or 7 other series that Scott has read to him. И мне кажется, Скотт уже 6 или 7 еще других вообще полных собраний сочинений прочитал. So until they love reading, just read to them a lot. Пока они сами не полюбят читать, просто читайте вслух. But all of my children around 10 or 12 changed and began to love reading themselves. Вы знаете, мои дети, по крайней мере, в возрасте 10-12 лет, они просто сами начинают читать. Им просто нравится читать в этом возрасте уже. But until then, we read aloud to Но them. до этого возраста мы читаем вслух. То есть для Аши, например, как для мальчика нет проблемы, вот его не надо. boy, doesn't have a problem reading. No, he reads 400-page books now. He loves to Сейчас read. он обожает читать, у него книжка такой толщины, 400 страниц. But I believe it's because we exposed him to really good books and we didn't press him to read on his own too early. Но, по-моему, 2 причины, почему он сейчас любит читать. Во-первых, мы не стали слишком рано заставлять его читать самому. Во-вторых, мы читали всегда очень интересные книжки. И ему нравится то, что мы читаем. Еще вопрос. Ну давай, Вика, давай. По поводу правописания. Если, я не знаю, в американской культуре, в правописании, вот как у нас, соединение, надо ли вот это вот, все эти нижние, там, верхние соединения? None of my children have loved handwriting. У меня здесь вообще никто не любит каллиграфический почерк. And if they love it and it comes natural, yes. Если ребенок любит каллиграфически писать, ну, пожалуйста, пусть пишет, соединяет. But I never make that a battle. То есть я за это вообще не сражаюсь. I want them to write legibly so that people can read it. Моя цель, чтобы они читали писали разборчиво, чтобы любой читатель смог бы справиться с их письмом. But honestly, we do not even teach cursive because in my experience it makes children hate writing. Но они печатными буквами пишут, потому что курсив для них, я понимаю, что они ненавидят эти соединения. И для них это большая-большая проблема. And I would rather them love written language than fight over cursive and handwriting. И если у меня есть выбор, чтобы они писали красивым каллиграфическим почерком и ненавидели писать, или чтобы они писали сочинения, ну, я выбираю сочинения. Да, давайте. У меня сыну 13 лет, и я его первый год забрала из школы, и в школе его, ну, как, отучили любить писать и вообще думать. Вопрос, мне стоит начать с самого начала? That's a very good question. Очень хороший вопрос. I think the world is full of 12-year-old boys that hate writing. Мне кажется, мир полон мужчин, которые в 20-летнем возрасте возненавидели письмо. And I think it's very sad because I think they hate writing because it was not done properly. И мне кажется, вот самое грустное в этом, что им просто неправильно их учили, поэтому они ненавидят писать. If I had a 12-year-old boy that hated writing, I would do 2 things. Если бы у меня был сын с 12 лет, который ненавидит писать, я бы сделала 2 вещи. I would expose them to a very exciting book and I would read it out loud to him. Я бы взяла какую-то самую потрясающую интересную книжку и сама бы ее читала вслух. And then I would challenge him to write a response to that book, but I would do all the work of actually writing it down on paper. И я бы дала задание составить сочинение по этой книге, написать, но я бы записывала все это. I would be his secretary and I would encourage him to learn how to think and open up his creativity that got squashed. И я бы разделила вот этот навык письма и навык размышления и новых идей, потому что ему понравится придумывать идеи, но ему будет тяжело писать. And usually after a year or 2 of that, it will recover a love for writing. И может быть через год-другой он полюбит писать. Зоя, по-моему, была следующая. Как Энди исправляет сочинения своих детей и исправляет ли? So what do you do with their, or do you correct their mistakes? Good question. Спасибо, хороший вопрос. In the beginning, I am not very picky if it is not written perfect. Вначале я не очень сурово оцениваю их сочинения.
I never take a red pencil and write all the mistakes first. Я вначале не беру красную ручку и не выделяю все ошибки. I just celebrate with them that, look what a fun story you made. И начинаем мы с восторга, что какое классное сочинение. But then I will say, oh, let's fix all your spelling mistakes on your spelling notebook. Но потом мы исправляем на отдельной листочке бумаги, где мы работаем над ошибками, переписываем правильно эти слова. But I want them to love writing before I start picking apart everything they do. Но мне хочется привить им любовь к письму, прежде чем я начну раздирать все это на запчасти, правильно и неправильно. I do believe there's one more key to teaching children to love writing that I have not talked about. Но, кстати, еще один ключ, про который я не сказала, как помочь детям полюбить письмо. My children did not love writing until we had a group that we would present our creations to their friends. Им не очень нравилось, пока у них не появилась возможность выступить перед друзьями, группой и прочитать свои сочинения. Because it's so discouraging to work on a paper and then have your mom stick it in a file cabinet and nobody sees your hard work. Вы знаете, никому не понравится, если ты трудился несколько часов, мама прочитала и потом в мусорку выбросила. So even if you decide to get together once a month with some friends so they all get to read their silly stories to each other. Поэтому я предлагаю мамам объединиться, раз в месяц собираться вместе с детьми и читать эти глупости вместе. That makes them so excited to work on a very goofy story to read to their 10-year-old friend. И они никогда не забудут, как все смеялись над этим глупым рассказом и с восторгом начнут писать следующий. And when they're under 12, the goofier, the better. И, кстати, в возрасте до 12, чем глупее, тем лучше получается. So that is a big part of motivating. И это такая мотивация очень сильная для них. Let me say something real quick. If you must leave for lunch, you are welcome to leave, or you're welcome to stay and I can visit because I don't know if lunch is ready. Вы знаете, обед вот уже наступил, время обеденного перерыва, поэтому если вы хотите, вы можете уйти, если хотите, можете остаться. Да, вопрос? Да, давайте.